Okay, so here we go. Today we will discuss about a new chapter. The title of the chapter is Heritability. So, heritability, which is a very important part of genetics because it determines mm, what characteristics are going to be conveyed to the next generation. So only the heritable traits are going to be transferred from parents to offspring. That's why স্যার heritability. হ্যাঁ বলো। আবার রিপ্লাই করেন স্যার। কে তুমি? স্যার আমি মিজান স্যার, আমি স্যার শুনি নাই স্যার। শুনো, রেকর্ড শুনবা, রিপ্লাই করতে বললা কেন? সরি স্যার। So we would like to start with the introductory slide that we need to know the definition of heritability. মিজান তুমি যে কোশ্চেন করেছো সেটার উত্তর এখানে আছে, হ্যাঁ? সো আর ওটা রিপ্লাই হবে না, আইদার রিপ্লে হবে অথবা হলো আবার রিপিট হবে, হ্যাঁ? স্যার বুঝিনি স্যার আসলে। ঠিক আছে। So we would like to know the introduction or definition of heritability. This is the part of variation that is due to genetics. So by this time we know the definition of variation. আমরা কিন্তু এখন ভ্যারিয়েশনের সংজ্ঞা জানি। সো ওই ভ্যারিয়েশনের মধ্যে যতটুকু জেনেটিক্সের জন্য হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে হেরিটেবিলিটি। ঠিক আছে? সো আমরা যদি আবার আরেকটা ডেফিনেশন দিই যে হাউ মাচ অফ ভেরিয়েশন ইন এ ট্রেট ইজ ডিউ টু জেনেটিক ফ্যাক্টর, অল দ্য সেম, তাই না? একটা ট্রেইটের যে ভ্যারিয়েশন হচ্ছে পরবর্তী জেনারেশনে, এইটার কতটুকু জেনেটিক ফ্যাক্টরের জন্য হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য হেরিটেবিলিটি। সো there are two components of variation, that is genetic variation and environmental variation. এটা আমরা আগের স্লাইডে জানি, আগের লেকচার থেকে। এবং the component genetic variation is very important because this is the only thing that transmit from one generation to next generation. And according to a scientist Fisher, he demonstrated that the genetic variation is again due to three factors. Genetic ভেরিয়েশনের তিনটা কম্পার্টমেন্ট রয়েছে, ইনফ্যাক্ট কম্পোনেন্টস রয়েছে, অ্যাডিটিভ, ডমিনেন্ট অ্যান্ড এপিস্টেসিস। সো এই স্লাইডে নতুন যে জিনিসটা আমরা জানলাম, দ্যাট ইজ অনলি দ্য ডেফিনেশন অফ হেরিটেবিলিটি। এবং সেই ডেফিনেশন যদি আমরা বাংলায় বলতে চাই, একটা ইন্ডিভিজুয়ালের যে ভ্যারিয়েশন আসে তার প্যারেন্টসের চাইতে তার যে ভ্যারিয়েশন বা পার্থক্য, এই পার্থক্যের যতটুকু জেনেটিক কারণে হয়েছে সেই অংশটাকে বলা হয় হেরিটেবিলিটি। ওকে, সো the ratio of genetic variance to the total variance is known as heritability। হ্যাঁ, একই সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দেওয়া হচ্ছে। দেখো এখানে বলছে যে টোটাল ভ্যারিয়েন্স অথবা ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েন্সের সাথে জিনোটাইপিক ভ্যারিয়েন্সের যে রেশিও সেটাকে হেরিটেবিলিটি বলে। The extent of contribution of genotype to the phenotypic variation for a trait in a population is ordinarily expressed as the ratio of genetic variance to the total variance, as for example phenotypic variance। তো এই লেখাটা যদিও মিনিং করতে কঠিন মনে হবে, কিন্তু দিস ইজ অল দ্য সেম অ্যাজ আই মেনশনড আর্লিয়ার। আমরা যদি একটু ভেঙে পড়ি, দ্য এক্সটেন্ট অফ কন্ট্রিবিউশন অফ জেনোটাইপ টু দ্য ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশন। ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশনে জেনোটাইপের যতটুকু কন্ট্রিবিউশন ফর এ একটা ট্রেটের জন্য ইন এ পপুলেশন, যে কোনো একটা পপুলেশনে,
সেটা কিভাবে প্রকাশ করা হয় is ordinarily expressed as the ratio of genotypic variance to the total variance অথবা phenotypic variance, হ্যাঁ, সেটাকে বলা হয় heritability. Thus, heritability denotes the proportion of phenotypic variance that is due to genotype. একই কথা, heritability may be represented as follows, হ্যাঁ। So heritability কিভাবে represent করা হয় অথবা the formula of heritability is h square indicates heritability, হ্যাঁ, is equal to Vg divided by Vp. So what is denoted by Vp? Vp indicates the total variation অথবা the variation, the phenotypic variation, হ্যাঁ, and Vg indicates the genetic Genotypic. genotypic variation. Okay. So আমরা এতক্ষণ যেটা পড়লাম, the ratio of genotypic variation to total variation is heritability. তাহলে এই ইকুয়েশনের সাথে মিলেছে? The ratio of genotypic variation to phenotypic variation অথবা to total variation is called heritability. হ্যাঁ, মিলেছে? স্যার ফিনোটাইপিক ভ্যারিয়েন্সকে কেন টোটাল ভ্যারিয়েন্স বলা হচ্ছে? আচ্ছা, ফিনোটাইপিক ভ্যারিয়েশনটা হচ্ছে যে ভ্যারিয়েশনটাকে আমরা খালি চোখে মেজার করতে পারি অথবা গণনা করে মেজার করতে পারি, হ্যাঁ। সো এই যে মেজার করতে পারি, এইখানে কয়েকটা ফ্যাক্টর দায়ী থাকে। কি কি ফ্যাক্টর দায়ী থাকে? ফেনোটাইপের পেছনে দায়ী থাকে জেনেটিক্স, এবং ফেনোটাইপের পেছনে দায়ী থাকে এনভায়রনমেন্ট, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফেনোটাইপের পেছনে জেনেটিক এবং এনভায়রনমেন্টের যে ইন্টারঅ্যাকশন সেটাও দায়ী থাকে। যেহেতু সবগুলো ভ্যারিয়েশন ফ্যাক্টর এই ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশনের মধ্যেই থাকে, সেজন্য ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশনকে টোটাল ভ্যারিয়েশনও বলা হয়, হ্যাঁ। ওকে স্যার। ওকে, ঠিক আছে। জি স্যার। সো এটা যখন ইকুয়েশন, তখন আমরা তো এটা এভাবেও লিখতে পারি, এইচ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভিজি ডিভাইডেড বাই ভিপি কে আমরা কি জানি, ভিপি ইজ ইকুয়াল টু ভিজি প্লাস ভিই, হ্যাঁ। গত লেকচারে আমরা পড়েছিলাম যে ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশন ইজ ইকুয়াল টু জেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশন প্লাস এনভায়রনমেন্টাল ভ্যারিয়েশন, হ্যাঁ। সো সেখান থেকে এই ইকুয়েশনটা আসছে এটা। কাজে হেরিটেবিলিটিকে এভাবে প্রকাশ করা যায়, হ্যাঁ। আর আমি নিচে এখানে বলে দিয়েছি ভিজি, ভিপি অ্যান্ড ভিই আর দ্য genotypic, phenotypic and environmental component of variance respectively. Okay. So after knowing the definition and formula of heritability, we need to know the types of heritability. Heritability কয় ধরনের হতে পারে, হ্যাঁ। So the type is depending on the measurement. এটা মেজারমেন্টের উপর বেসিস করে heritability type দুই ধরনের হতে পারে। One is broad sense heritability and number two is ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটি, ঠিক আছে। সো আমরা কি বললাম, এটা হলো মেজ এটা তোমাদের আশেপাশে যাদের নয়েজ হয় তারা একটু ওই যে মিউট করে দিও, হ্যাঁ। সো হেরিটেবিলিটি ক্লাসিফিকেশন আমরা করছি যে মেজারমেন্ট কিভাবে করি তার উপর বেসিস করে দুই প্রকার, কি কি, ব্রড সেন্স অ্যান্ড ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটি। চলো আমরা একটু যদি দেখি, আলোচনা করি, তাহলে পেয়ে যাব ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটি এটা কি। আসলে আমরা এতক্ষণ যে ডেফিনেশন দিলাম সেটাই হচ্ছে ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটির ডেফিনেশন, আর সেই ইকুয়েশনই ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটির ইকুয়েশন। সো ইট ইজ দ্য রেশিও অফ জেনোটাইপিক ভ্যারিয়েন্স টু দ্য ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েন্স। একইভাবে এইচ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এটা, আর এখান থেকে এই ফর্মুলা আসছে। এখন আমাদের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল সলভ করতে হতে পারে, যে কারণে আমরা এখানে আমাদের ইকুয়েশনটাকে আরো ভেঙে দিয়েছি। যেমন দেখো তোমরা, ভিপি মানে ফিনোটাইপিক ভ্যারিয়েশন ইজ ইকুয়াল টু ভিজি, তাই না? আমরা জানি ভিজি প্লাস ভিই প্লাস ভিজি মানে ভ্যারিয়েশন ডিউ টু জেনেটিক্স, ভ্যারিয়েশন ডিউ টু এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ভ্যারিয়েশন ডিউ টু ইন্টারঅ্যাকশন অফ genetics and variance.
দিস ওয়ান, হ্যাঁ। সো এটা আমরা জানলাম। এরপরে দেখো আবার ভিজি জেনোটাইপিক যে ভ্যারিয়েশন, সেটা আমরা জানি যে জেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশনের কম্পোনেন্ট তিনটা, হ্যাঁ। কি কি? অ্যাডিটিভ কম্পোনেন্ট, ডোমিনেন্ট কম্পোনেন্ট, আর একটা এপিস্টেটিক কম্পোনেন্ট, মনে আছে না? হ্যাঁ, তিনটা জি কম্পোনেন্ট স্যার। ছিল, অ্যাডিটিভ, ডোমিনেন্ট এন্ড এপিস্টেটিক কম্পোনেন্ট। সেগুলোকে যথাক্রমে ভিএ, ভিডি এবং ভিআই দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আর ভিজি মানে হচ্ছে জেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশন অথবা ভ্যারিয়েন্স। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে সেইগুলোর এই যে এখানে তোমরা যথাক্রমে দেখতে পাচ্ছ সেগুলোরই ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে আর কি, নামের এক্সপ্লেনেশন দেওয়া হয়েছে। এখন লাস্ট লাইনটা দেখো, ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটি ভ্যালু লাইজ বিটুইন 0 to 1, হ্যাঁ। সবসময় মনে রাখবা যে হেরিটেবিলিটির ভ্যালু 0 থেকে 1-এর মধ্যে আসবে, ঠিক আছে। কাজেই তোমাদের যদি এক্সামে কোনো ম্যাথ থাকে, সেটার ভ্যালু যদি দেখো যে 0-র নিচে মানে মাইনাস আসছে অথবা 1-এর বেশি আসছে, তাহলে বুঝবা যে তোমাদের ম্যাথে কোথাও গোলযোগ হয়েছে, হ্যাঁ। সো এটা ইকুয়েশনটা এমন যে এখানে 0 থেকে 1-এর মধ্যেই ভ্যালু আসে। ঠিক আছে, আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই। How broad sense heritability value indicates the reason of variation, হ্যাঁ। হ্যাঁ, সো ধরো যে এক জেনারেশন থেকে অন্য জেনারেশনে একটা ভ্যারিয়েশন হয়েছে, বেশ ভালো একটা ভ্যারিয়েশন হয়েছে, সেটা আমরা ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটি যখন ক্যালকুলেট করব, ক্যালকুলেট করে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো যে ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটিটা বা হেরিটেবিলিটিটা কিসের জন্য হয়েছে? মানে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরের জন্য হয়েছে, নাকি জেনেটিক ফ্যাক্টরের জন্য হয়েছে, নাকি সবগুলো ফ্যাক্টরই মোটামুটিভাবে দায়ী ছিল? এখন এটা জানার জন্য আমাদের দুইটা ইনফরমেশন জানা দরকার। সেটা হচ্ছে, এক নম্বরে, যখন when h স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 0, হ্যাঁ, যখন হেরিটেবিলিটি 0 হয়, হ্যাঁ, দ্যাট মিনস অল ভেরিয়েশন ইজ ডিউ টু এনভায়রনমেন্টাল ভেরিয়েশন, হ্যাঁ। h স্কয়ার 0 হলে আমরা কি বুঝবো? সব ভেরিয়েশনটা হয়েছে এনভায়রনমেন্টের জন্য। আরেকটা বিষয় জানতে হবে, এইচ স্কয়ার সমান যখন 1 হবে, তখন আমরা জানবো যে হেরিটেবিলিটি or variation has occurred due to জেনেটিক, শুধুমাত্র জেনেটিক্সের জন্য হেরিটেবিলিটিটা হয়েছে, ঠিক আছে। হুম। তাহলে আমরা যদি এখন দেখি যে এইচ স্কোয়ারের ভ্যালু আসছে 0.5, হ্যাঁ, 0.5, তাহলে আমাদের কমেন্টটা কি হবে? স্যার 50%। হ্যাঁ, দুটাই ইকুয়ালি কন্ট্রিবিউট করছে ভ্যারিয়েশনের জন্য, তাই না? হ্যাঁ। এখন যদি এইচ স্কোয়ারের ভ্যালু হয় 0.8, হ্যাঁ, এনভায়রনমেন্টাল বেশি না, জেনেটিক ফ্যাক্টরটা বেশি, জেনেটিক ফ্যাক্টরটা বেশি। জেনেটিকটা বেশি এবং এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরের কন্ট্রিবিউশন ওখানে কম, হতে পারে 0.2 বা তার চাইতে কম, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এই যে আমি বললাম যে, স্যার হ্যাঁ বলো, কে? স্যার 5 এর কম হলে বুঝতে হবে যে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরের ইফেক্টটা বেশি পড়ছে, এন্ড 5 এর বেশি হলে বুঝতে হবে যে জেনেটিক জেনেটিক ফ্যাক্টরের, হ্যাঁ, ফ্যাক্টরটা বেশি। ইমপ্যাক্ট বেশি করতে, রাইট। মানে 5 মানে 0.5, হ্যাঁ। জি স্যার, 0.5। স্যার এখানে স্কয়ারের কি কোনো কারণ আছে কি? না, এটা স্কয়ার আসলে এভাবে ডিনোট করা হয়, অন্য কোনো কারণ নেই, হ্যাঁ। সো সলভ যখন আমরা করছি, কিসের জন্য সলভ করছি? আমরা প্রমাণ করতে চাই, হ্যাঁ। তোমার হয়তো এক্সামে আসলো প্রুফ when heritability value is 0, হ্যাঁ, that indicates all variation is from environmental variation, হ্যাঁ। এটা তোমাকে প্রুফ করতে বললো, ঠিক আছে। তো সরাসরি এটাই প্রুফ করতে বলতে পারে যে প্রুফ when heritability equals 0, হ্যাঁ, the variation is determined by environmental factors only বা environmental variation only। এটা তুমি প্রুফ করবা কিভাবে? এখানে সলিউশনটা দেওয়া আছে। সলিউশনটা কি দেখো, from the equation of heritability, হেরিটেবিলিটির ইকুয়েশন থেকে আমরা জানি কি h স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভিজি ডিভাইড বাই ভিপি, তাই না?
again we know the value of heritability will be 0 when Vg is 0. আচ্ছা আমরা এই ইকুয়েশন থেকে যদি আমরা হেরিটেবিলিটির মান 0 হতে হয়, হ্যাঁ, তাহলে কোনটার মান 0 হবে, ভিজি না ভিপি? স্যার ভিজি হ্যাঁ ভিপি হইলে তো হয়ে যাবে। রাইট, বিবিজিটা তো ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ ভিপি 0 হলে ইনফিনিটি হয়ে যায়, আর হ্যাঁ ভিজি 0 হলে 0 হবে। 0 আসে। 0 হবে। তাহলে ভিজি 0 হতে হবে আমাদের, তাই না? জি স্যার। ভিজি 0 হবে। দ্যাট মিন্স হেরিটেবিলিটি উইল ডিপেন্ড অন ভিপি অনলি। তার মানে এখন ভিজি 0 হলে হেরিটেবিলিটি শুধু ভিপির উপর ডিপেন্ডেন্ট হবে, তাই তো? জি স্যার। হ্যাঁ জি স্যার। ভিপির উপর ডিপেন্ডেন্ট হবে। এগেইন ফ্রম দ্য ইকুয়েশন অফ ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েন্স ভিপি উই নো, দেখো আমরা ভিপির ইকুয়েশনটা জানি, ভিপি হলো জেনেটিক, এনভায়রনমেন্টাল এবং এনভায়রনমেন্টাল ইন্টারঅ্যাকশনের উপর ডিপেন্ড করে, তাই না? এই ইন্টারঅ্যাকশনের উপর ডিপেন্ড করে। এখন আমাদের ধরেই নিয়েছি যে ভিজি ইজ ইকুয়াল টু 0, তাই না? জি স্যার। ইকুয়াল টু 0 নিয়েছি, তাহলে ভিজির মান বসে এখানে, ভিপি ইজ ইকুয়াল টু 0 প্লাস ভি প্লাস 0, তাই না? শেষেরটাও তো 0 হবে। স্যার ভিজি 0 হওয়ার কারণ? ভিজি 0 যখন জি এর মান 0 তখন ভি এর সাথে অন্য কিছু আচ্ছা। গুণন করলে সেটার মান 0ই হয়, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ 0। তাহলে এখানে কি আসলো দেখো, যে ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশন দ্যাট উইল অনলি বিকজ অফ এনভায়রনমেন্টাল ভ্যারিয়েশন, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। সো এটা আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল যে হেরিটেবিলিটি 0 মানেই সকল ভ্যারিয়েশন আসছে এনভায়রনমেন্টাল ভ্যারিয়েশন থেকে। হ্যাঁ, এখন তাহলে পরবর্তী যে ইকুয়েশনটা কথাটা বলা হয়েছে, এইচ স্কয়ার যখন 1 হয় দ্যাট মিন্স অল ভ্যারিয়েশন ইজ ডিউ টু জেনেটিক্স। হ্যাঁ, এটা কিভাবে প্রমাণ করবা? স্যার এনভায়রনমেন্টাল যে এটা আছে, ইফেক্টটা আছে, ওটা তো স্যার 0 ধরলে তো স্যার বাকিগুলা মানে অর্থাৎ ভিপি ইকুয়াল ভিজি হচ্ছে না। ভিপি ইকুয়াল টু ভিজি হচ্ছে। ভিজি হচ্ছে, তাহলে এইচ স্কয়ারের মান 1 কিভাবে বের হবে? স্যার ভিপি যখন 0 হবে তখন এইচ স্কয়ার সমান 1 হবে। হ্যাঁ ভিপি 0 হলে, ভিপি 0 হলে তো ইনফিনিটি হয়ে না যাবে। ভিপি 0 হলে 1 হবে না, ও ইনফিনিটি হয়ে যেত। ইনফিনিটি হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, মিজান যেটা বলেছে ওটাই রাইট। সেটা হচ্ছে যখন এইচ স্কয়ার মান 1 তখন বলছে যে অল ভেরিয়েশন, স্যার যখন আর কি ভিপি আর ভিজি এর মান সেম হবে তখন? হ্যাঁ রাইট, এক্স্যাক্টলি সেটাই, যখন ভিপি এবং ভিজি এর মান সেম হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা বললাম যে অল ভেরিয়েশন উইল বি ডিউ টু জেনেটিক্স। হ্যাঁ, তাহলে এইচ স্কয়ার এর মান 1 কখন হবে এটা আগে আমাদের বোঝা উচিত। হ্যাঁ, এইচ স্কয়ার মান তখনই 1 হবে, দেখো এইচ স্কয়ার এর ইকুয়েশন থেকে আমরা জানি যখন এই যে ভিজি এবং ভিপি, ভিজি ডিভাইডেড বাই ভিপি না ইকুয়েশনে, হ্যাঁ, জি স্যার। এই ভিজি এবং ভিপির মান যখন সমান হবে, হ্যাঁ, ধরো যে ভিজির মান হচ্ছে 0.3, ভিপির মানও 0.3, হ্যাঁ, উপর নিচে কাটাকাটি হয়ে এইচ স্কয়ারের ভ্যালু কত আসবে? 1 1 আসবে। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যখন এই ভিপির মানও ভিজির মানের সমান হবে, হ্যাঁ, তখন কিন্তু এইচ স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1 হবে। হ্যাঁ, এখন কখন ভিপি আর ভিজির মান সমান হবে? নিশ্চয়ই এই ভিপি ইজ ইকুয়াল টু ভিজি হতে হবে, তাই তো? জি স্যার। হ্যাঁ, ভিপি, এই যে আমরা এই ইকুয়েশনটা যদি আবার দেখি, দেখো এটা হাইলাইট করা হয়ে গেছে বেশিবার, এই জন্য বোঝা যাচ্ছে না। এই যে এই ইকুয়েশনটার কথা বলছি, হ্যাঁ, এইচ স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভিজি ডিভাইড বাই ভিপি। এখন 1 হতে হলে নিশ্চয়ই, স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার জেনেটিক আর ফিনোটাইপিক দুইটা যদি সমান হয় তাহলে জেনেটিক কেন একা কন্ট্রিবিউশন নিবে? হ্যাঁ সেটা বলছি, জেনেটিক এবং ফেনোটাইপিক সমান কখন হবে? ফেনোটাইপিক, দেখো ফেনোটাইপের ইকুয়েশন থেকে আমরা যা এটা বুঝতে পারবো কখন এটা সমান হবে। সমান হবে যখন এনভায়রনমেন্টাল ভেরিয়েশনটা 0 হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের ই এর ভ্যালু কত হবে? 0। হ্যাঁ, ই এর ভ্যালু 0 বসালে দেখো এই ইকুয়েশনে কি আছে? জি স্যার 1 আসে। হ্যাঁ ভিপি ইজ ইকুয়াল টু ভিজি ভিজি আসে। আসে, হ্যাঁ ভিপি ইজ ইকুয়াল টু ভিজি আসে।
কাজেই আমরা এখন কি করব, আমরা এই যে উপরের যে ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনে ভিজি ডিভাইড বাই যেটা ভিপি আছে, এটা এর পরিবর্তে লিখতে পারি না ভিজি ডিভাইডেড বাই ভিজি, জি স্যার। লিখতে পারি। জি স্যার। হ্যাঁ, তখন ওই ভিজি ভিজি কাটাকাটি হয়ে এইচ স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1 হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইচ স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1 হবে, এবং এই যে ফেনোটাইপিক ভেরিয়েশনটা এই ইকুয়েশন থেকে আমরা পাবো, এখানে বের হবে যে ভিপি ইজ ইকুয়াল টু ভিজি অনলি বের হবে, বুঝছো? সো এটা আমি এই জন্য সলভ করিনি, এটা তোমাদের এই দুইটার মধ্যে একটা যে কোনোটা পরীক্ষায় আসতে পারে। সো 1 নাম্বারটা তো সলভ করে দিয়েছি, 2 নাম্বারটা তোমরা করবে। হ্যাঁ, সো ব্রড সেন্স চলে গেল, ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটি। হ্যাঁ, ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটিটা কি? প্রপোর্শন অফ ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশন ডিউ টু অ্যাডিটিভ জেনেটিক ভ্যালু। আগেরটা কি ছিল? প্রপোর্শন অফ ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশন ডিউ টু জেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশন ছিল না? হ্যাঁ, ব্রড সেন্স যেটা ছিল প্রপোর্শন অফ ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশন ডিউ টু জেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশন ছিল আগেরটা। হ্যাঁ, আর এখানে কি বলছে? প্রপোর্শন অফ ফেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশন ডিউ টু অ্যাডিটিভ জেনেটিক ভ্যালু। জেনেটিক ভ্যালু। সো এই অ্যাডিটিভ জেনেটিক ভ্যালুটা আসলো কোথায় থেকে? জেনোটাইপিক ভ্যারিয়েশনের 3টা কম্পোনেন্ট মনে আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, ওই 3টার মধ্যে একটা ছিল অ্যাডিটিভ, আরেকটা ডমিনেন্ট, আরেকটা এপিস্টেটিক। ওই দুইটা বাদ দিয়ে শুধু অ্যাডিটিভের যতটুকু কন্ট্রিবিউশন, হ্যাঁ, মানে অ্যাডিটিভ জেনেটিক কারণে যতটুকু ভ্যারিয়েশন হয় সেটা হচ্ছে ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটি। আচ্ছা, সেটা ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটি। এখন মনে করো যে আগের উদাহরণে যখন বললাম আমরা যে ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটিতে যদি ভিপি সরি এইচ স্কোয়ারের ভ্যালু 0.5 আসে, 0.5 আসে, তার মানে ওখানে আমরা ধরে নেব জেনেটিক ফ্যাক্টর বা জেনেটিক ভ্যারিয়েশন 50% ভ্যারিয়েশনের জন্য দায়ী, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, 50% ভ্যারিয়েশনের জন্য দায়ী। এখন ওই 50%-এর মধ্যে, হ্যাঁ, ওই 50%-এর মধ্যে ভ্যারিয়েশন যে জেনেটিক কারণে হলো, ওই 50% ভ্যারিয়েশন 3টা কারণের কম্বিনেশনে হয়। হ্যাঁ, ওই জেনেটিক ভ্যারিয়েশনটা 3টা কারণের কম্বিনেশনে হয়, একটা হতে পারে অ্যাডিটিভ কারণে, আরেকটা ডমিনেন্ট, আরেকটা এপিস্টেটিক কারণে। ওই 3টার মধ্যে অ্যাডিটিভ কারণে যতটুকু ভ্যারিয়েশন হয়, হ্যাঁ, অ্যাডিটিভ কারণে যতটুকু ভ্যারিয়েশন হয়, আর টোটাল ফিনোটাইপিক ভ্যারিয়েশনের যে রেশিও, এটাকে বলে ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটি। জি স্যার, বুঝছি। স্যার একটা কথা স্যার, হ্যাঁ, বলো। তো সেটা এইখানে স্যার এর আগের স্লাইডে দেওয়া ছিল ভিজি ইকুয়াল টু ভিএ প্লাস ভিডি প্লাস ভিএ, অর্থাৎ স্যার অ্যাডিটিভ ডমিনেশন এপিস্টেটিক হুম জিন ভেরিয়েশনের কারণে এটা হয় স্যার, হুম হুম যে জেনেটিক ভেরিয়েশনটা। হুম সেইখানে যদি ন্যারোসেন্সের ক্ষেত্রে এডিটিভ জিন ভেরিয়েশনের ক্ষেত্রে হয়, তো স্যার অনলি স্যার যখন স্যার ন্যারো সেন্সে স্যার ভিএ এবং ভিআই বাদে স্যার যদি ডমিনেন্স জিন ভেরিয়েশন হয়, তাহলে স্যার ওটা তো ন্যারেশন হবে, না ন্যারো সেন্স হবে। না, ওটা ন্যারো সেন্স হবে না, কেননা ওটা আমরা বাদ দিব। হ্যাঁ, ওটা বাদ দিয়ে হিসাব করার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটি হিসাব করা। হ্যাঁ, আমি প্রথমে বলেছি যে আমরা কিভাবে মেজার করব, তার উপর হেরিটেবিলিটি 2 প্রকার, ব্রড সেন্স আর ন্যারো সেন্স। জি আমার স্যার, আমার বুঝছি। হ্যাঁ, আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভিডি এবং ভিআই এই দুটাকে বাদ দিয়ে আমরা শুধু ভি এর কারণে কতটুকু হলো, হ্যাঁ, ওইটা এই করব, মেজার করব। এখন ভি এর কারণে কতটুকু হলো এটার প্রতি এত কেন গুরুত্ব দিচ্ছি? তোমাদের গত ক্লাসের লেকচার যদি মনে থেকে থাকে, আমি বলেছিলাম যে অ্যাডিটিভ কারণে যে ভ্যারিয়েশনটা হয়, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফিক্সেবল বা ফিক্সড ভ্যারিয়েশন। এটা অ্যাজ ইট ইজ ইট উইল ট্রান্সফার ফ্রম প্যারেন্টস টু অফস্প্রিং। হ্যাঁ, এটা ফিক্স হয়ে যাবে, এই ভ্যারিয়েশনটা আর ডিটারিওরেট করবে না, বরং এখান থেকে পরবর্তী জেনারেশনে আরো বাড়তে পারে। বুঝতে পারছো? ধরো যে আরো করে বলি, ধরো যে মিল্ক প্রোডাকশন আগের জেনারেশনে ছিল 20 লিটার, এই জেনারেশনে তার বাচ্চা থেকে আসছে 25 লিটার। হ্যাঁ,
এই 25 লিটারের মধ্যে ক্যালকুলেট করে দেখা গেল এনভায়রনমেন্টাল কারণে আসছে 2 লিটার, আর জেনেটিক কারণে আসছে 3 লিটার। হ্যাঁ, সো এই যে জেনেটিক কারণ, এখানে কিন্তু 3টা কারণ আবার ইনভলভড, তাই না? ভিএ ভিডি ভিআই 3টা কারণ ইনভলভ হতে পারে। এখন আমাদের দেখতে হবে যে ভি এর জন্য মানে অ্যাডিটিভ জেনেটিক যে কম্পোনেন্ট, এটার কারণে কতটুকু ভ্যারিয়েশন আসছে। ধরো যে এই 3 লিটারের মধ্যে এই অ্যাডিটিভের জন্য 2 লিটার ভ্যারিয়েশন আসছে, ঠিক আছে? 2 লিটার ভ্যারিয়েশন আসছে। তাহলে আমরা আবার যখন আম, আম, এই অফস্প্রিং থেকে আবার নেক্সট জেনারেশন তৈরি করব, বুঝছো? প্রকৃত জেনেটিকের অবদান কতটুকু এটা ভিএ দিয়ে প্রকাশ পায়, এই তো। হ্যাঁ, প্রকৃত জেনেটিক্স এর অবদান কতটুকু বা স্থায়ী জেনেটিক্স এর অবদান কতটুকু, হ্যাঁ, স্থায়ী কতটুকু। তাহলে তোমরা আরেকটু খেয়াল করো, এই যে আমরা বললাম যে আগের জেনারেশনে 20 লিটার দিত, পরের বাছুর দিচ্ছে 25 লিটার, তাই তো? 25 লিটারের মধ্যে আমরা 2 লিটার বাদ দিয়ে দিলাম, ওটা এনভায়রনমেন্টের কারণে হয়েছে। তাহলে বাকি থাকলো 23 লিটার তার জেনেটিক, হ্যাঁ, জেনেটিক ক্যাপাবিলিটি 23 লিটার থাকলো। এই 23 থেকে আরো 1 লিটার আমরা বাদ দিলাম, ধরলাম যে ডোমিনেন্ট আর এপিস্টেটিক কারণে 1 লিটার আসছে। তাহলে কত হলো? 22 লিটার হলো না? এই বাছুরের ক্যাপাবিলিটি, তাহলে জেনেটিক ক্যাপাবিলিটি এখন ফিক্সড 22 লিটার, এর চাইতে কমে যাবে না, ঠিক আছে? মানে প্ল্যান্ট ব্রিডিং করলে এই 22 লিটারের কম হবে না। তাহলে এই যে দেখো, আগের জেনারেশনে 20 ছিল, আর কিন্তু ফিক্সড 22 হয়ে গেছে, হ্যাঁ। তো এই যে এই ফ্যাক্টরটা, অ্যাডিটিভটা এই জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য আমরা আলাদা করে আবার ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটি ক্যালকুলেট করি, ঠিক আছে? জি Okay, so it is the ratio of additive genetic variation to the total phenotypic variance. এটা ইকুয়েশনটা দিয়েছে স্মিথ 1952 তে, এবং ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটিকে স্মল h স্কয়ার দিয়ে প্রকাশ করা হয়, VA divided by VP. The magnitude of narrow sense heritability is always less than or equal to broad sense heritability. হ্যাঁ, এটা আমাদের বুঝতে হবে, মানে বোঝা সহজ। এটা ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটি যেটা বলছিলাম, যে যদি 0.5 হয়, তার মানে 50% জেনেটিক কারণে হয়েছে, তাই না? ওখানকার, হ্যাঁ। সো এই ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটি ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটি চাইতে বেশি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কেননা ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটি মেজার করে হচ্ছে টোটাল জেনেটিক কত, ইনফ্লুয়েন্স কত, তাই না? আর অ্যাডিটিভ মেজার করে শুধুমাত্র অ্যাডিটিভের ইনফ্লুয়েন্স কত। তাহলে হতে পারে অ্যাডিটিভের ইনফ্লুয়েন্স পুরাটাই, জেনেটিকের পুরাটা জুড়েই অ্যাডিটিভ ছিল, অথবা তার চাইতে কিছু কম হবে, কিন্তু ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটি চাইতে বেশি হবে না কিন্তু, হ্যাঁ। স্যার, ওই 22 আর 25 হুম, 22 আর 25, 22 আর 25 কি বল? না, 22 আর 25 না। ওই অ্যাডিটিভে মানে মানে 22 হ্যাঁ, হবে, আর ওই হ্যাঁ, সর্বোচ্চ গেলে 25 হবে। না না, এটা একটু আর একটু ক্লিয়ার করে দিই। 22-25 না, ভেরিয়েশন তো 5 লিটার ছিল মাত্র, হ্যাঁ। এক জেনারেশনে 20, আরেকটাতে 25, তাহলে ভ্যারিয়েশন কিন্তু 5, তোমরা কনফিউজ করো না, হ্যাঁ। তোমরা ওই এই আমরা ভ্যারিয়েশন নিয়ে সবসময় কথা বলছি, ভ্যারিয়েশনটা কত হচ্ছে? ভ্যারিয়েশন 5 লিটার, হ্যাঁ। এর মধ্যে বলেছি 3 লিটার জেনেটিক কারণে আর 2 লিটার এনভায়রনমেন্টের কারণে। তাহলে এনভায়রনমেন্টটা বাদ দাও, জেনেটিক কারণে 3 লিটার। এই 3 লিটারের মধ্যে অ্যাডিটিভ জেনেটিক কারণে কি 3 লিটারের বেশি হওয়া সম্ভব? না স্যার, হয় 3 লিটার হবে বা তার চেয়ে কম হবে, তাই কম। না? হ্যাঁ, জি। এক্সাক্ট এই কথাটাই বলেছি, দ্য ম্যাগনিটিউড অফ ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটি ইজ অলওয়েজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটি। হ্যাঁ, হয় ব্রড সেন্সের চাইতে কম হবে অথবা তার সমান হবে, তার চাইতে বেশি হওয়া সম্ভব না। হ্যাঁ, জি স্যার, আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে। জি স্যার। সো এখানে একটা দেওয়া হয়েছে, ম্যাথ দেওয়া হয়েছে, সলভ করে দেওয়া আছে, দেখো এখানে বলা হয়েছে ইফ টু প্যারেন্টস ইনভলভড ইন এ ক্রসিং have seed length of variance 1.92 and 2.05 সেন্টিমিটার। সো দুইটা প্যারেন্টকে ক্রস করানো হয়েছে যাদের সিড লেন্থ হচ্ছে একটার 1.92 সেন্টিমিটার আর একটা 2.05 সেন্টিমিটার, হ্যাঁ। এবং তাদের থেকে যে F1 পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে 2.88 সেন্টিমিটার, F1 এর সিড লেন্থ, হ্যাঁ,
পাওয়া গেছে। এবং যখন আমরা F1 ক্রস করেছি, F1 আর সেলফ ক্রসড, হ্যাঁ, তখন F2 জেনারেশনে ভেরিয়েশনটা পাওয়া গেছে হচ্ছে 14.26 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, কত? 14.26 সেন্টিমিটার। ফাইন্ড ব্রডসেন্স হেরিটেবিলিটি। ব্রডসেন্স হেরিটেবিলিটিটা ফাইন্ড করতে হবে। ওকে, সো এখানে দেওয়া আছে, দেখো যে আমরা কি পেয়েছি, প্যারেন্ট 1 হচ্ছে যে, বা একটা প্যারেন্ট 1.92 সেন্টিমিটার, আরেকটা প্যারেন্ট 2.05 সেন্টিমিটার। সো আমরা ইন্ডিকেট করে দিলাম P1 এন্ড P2। P1 এত সেন্টিমিটার, P2 এত সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, আর F1 দেওয়া হচ্ছে 2.88 সেন্টিমিটার, F2 14.26 সেন্টিমিটার ভেরিয়েশন আছে। ঠিক আছে, এখন আমাদের কি করতে বলেছে? ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটি। সো উই নো দ্য ইকুয়েশন অফ ব্রড সেন্স হেরিটেবিলিটি ইকুয়ালস টু এইচ সরি, H2 হইছে, H স্কয়ার হবে। হ্যাঁ, H স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভিজি ডিভাইডেড বাই বিপি। হ্যাঁ, এটা আমাদের ইকুয়েশন। সো উই নিড টু নো দ্য ভ্যালু অফ ভিজি এন্ড ভ্যালু অফ ভিপি হেয়ার, তাই না? এখন গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম তোমাদের, দেখো মনে আছে কিনা, বলেছিলাম যে F2 জেনারেশনে যে ভ্যারিয়েশন থাকে, যে ভ্যারিয়েশন হয়, হ্যাঁ, F2 জেনারেশনে যে ভ্যারিয়েশন হয়, সেই ভ্যারিয়েশনটা হয় হচ্ছে জেনেটিক এবং এনভায়রনমেন্টাল কারণে। জেনেটিক এবং এনভায়রনমেন্টাল বোথ ভ্যারিয়েশনের জন্য F2 জেনারেশনের ভ্যারিয়েশন হয়। এখানে সেটাই বলা হয়েছে, ভিপি ইজ ইকুয়াল টু F2 অথবা 14.26, যেটা এখানে দেওয়া আছে সরাসরি। হুম, বলা হয়েছে as F2 includes both genetic and environmental variation। তাহলে আমরা সরাসরি F2 থেকে কিন্তু ভিপির মান পেয়ে গেলাম। ভিপির মান পেয়ে গেলে আমাদের উই নিড টু নো দ্য ভ্যালু অফ ভিজি নাও, তাই না? ভিজির মান পেতে হবে। ভিজির মান পেতে হলে আবার আমাদের ভিপির ইকুয়েশনটা লিখি, ভিপি ইজ ইকুয়াল টু ভিজি প্লাস ভিই। হ্যাঁ, এখান থেকে অল্টার করে ভিজি ইজ ইকুয়াল টু ভিপি মাইনাস ভিই হয়। হ্যাঁ, এনভায়রনমেন্টাল। সো এখন আমরা তো ভিপি জানি বাই দিস টাইম, তাই না? ভিপি জানি, কিন্তু হ্যাঁ, ভিটা কোথায় পাবো? হ্যাঁ, ভি। এখন ভির ইকুয়েশনটা হচ্ছে প্যারেন্ট প্লাস, বোথ প্যারেন্ট প্লাস এই ফার্স্ট ফিলিয়াল ডিভাইডেড বাই 3। হ্যাঁ, এটা তোমরা জানো না, এটা তোমরা একটু নোট করে নাও। এনভায়রনমেন্টাল ভ্যারিয়েশন বের করার পদ্ধতি হচ্ছে both parents plus F1 generation divided by 3, মানে এক কথায় এই তিনটার অ্যাভারেজ করলে যে ভেরিয়েশনটা আসে, এটাকে এনভায়রনমেন্টাল ভেরিয়েশন বলা হয়। ঠিক আছে? স্যার আরেকবার একটু বললে ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ, হয়েছে কি, প্যারেন্ট দয় এবং F1 এ, হ্যাঁ, কোনো জেনেটিক ভ্যারিয়েশন থাকে না। হুম, F1 এ জেনেটিক ভ্যারিয়েশন আসে না, এবং প্যারেন্ট দ্বয়ে তো জেনেটিক ভ্যারিয়েশন আসার কোনো প্রশ্নই আসে না, যেহেতু আমরা F2 নিয়ে কাজ করছি। ঠিক আছে, আমরা F2 নিয়ে কাজ করছি কিন্তু। সো যেহেতু F2 নিয়ে কাজ করছি, প্যারেন্টে কোনো জেনেটিক ভ্যারিয়েশন নাই এবং F1 এও জেনেটিক ভ্যারিয়েশন নাই, এজন্য এই তিনটার অ্যাভারেজ হবে হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ভ্যারিয়েশন। ঠিক আছে, এখন এখানে যদি তোমাদের F1 এর ভ্যালু না দেওয়া থাকতো সরাসরি, এখানে কি তিনটার এভারেজ নাকি শুধু F1/3? না না, তিনটার এভারেজ। আচ্ছা সরি, এখানে একটা মনে হয় ব্র্যাকেট দেওয়া উচিত, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ব্র্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি। সো এই তিনটার এভারেজ। এখন মনে করো যে তোমাদের F1 এর ভ্যালু দেওয়া নাই, হুম, শুধু প্যারেন্ট দুইটার দেওয়া আছে, তখন তুমি ভি কিভাবে বের করবা? তখন প্যারেন্ট দুইটার এভারেজ করলেই ভি হবে। ঠিক আছে, want to keep your link. হুম,
আচ্ছা, এটা তোমরা আমি পরবর্তীতে ঠিক করে তোমাদের দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখন কোনো সমস্যা হয়েছে? ওকে, ঠিক আছে। সো প্যারেন্ট দুইটার অ্যাভারেজ করলে এটা মোট কথা হচ্ছে প্যারেন্টে এবং F1 এ যেহেতু কোনো জেনেটিক ভ্যারিয়েশন থাকে না, সেহেতু সেখানে যা থাকে সব হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ভেরিয়েশন। হ্যাঁ, তো এনভায়রনমেন্টাল ভেরিয়েশন আমরা তো এই তিনটা যোগ করে দিতে পারি না, এই তিনটার অ্যাভারেজ করতে হবে, এই জন্য অ্যাভারেজ করা হয়েছে। থাকলে যোগ করে দিতে হবে, আর না থাকলে দুইটা। হ্যাঁ, না থাকলে দুইটা। হ্যাঁ, না থাকলে F1 থাকলে F1 যোগ করে অ্যাভারেজ, আর F1 না থাকলে শুধু ওই দুইটার অ্যাভারেজ করে ভি বের করা হয়। সো এখান থেকে আমরা কিন্তু এখন সহজেই পাবো ভিজি ইকুয়াল টু, আমরা এই যে এখানে দেখছি ভিপি মাইনাস ভি, ভিজি আমরা ভ্যালু পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, ভিপি মাইনাস এই যে ভি এর ভ্যালু বসে 11.98। দেখো 11.98 ডিভাইডেড বাই 14.26 ইজ ইকুয়াল টু 0.84। ঠিক আছে, এখন 0.84 হলো, কিন্তু আমি তোমাদের কাছে কমেন্ট সহ চাবো। হ্যাঁ, হেরিটেবিলিটির ভ্যালু এবং কমেন্ট সহ চাবো। কাজেই তোমার এখানে বলতে হবে যে as the value of heritability here is 0.84, it indicates around 84% of the heritability is due to genetics here. হ্যাঁ, is due to genetics here। ঠিক আছে, জি স্যার। আচ্ছা ওকে। আরেকটা ম্যাথ, এটা তোমাদের জন্য, এটা সহজ আছে। ইন এ পপুলেশন অফ মাইস দ্য টোটাল জেনেটিক ভেরিয়েশন। আচ্ছা, এটা তোমরা করে দিও। হ্যাঁ, এটা সহজ, পারবা। স্যার লাস্ট ম্যাথে যে 0.84 আসলো, এটা 84% হচ্ছে জেনেটিক যাবে। হুম, আমরা কি জানি যে ইয়া হবে, যখন যত পার্সেন্টেজ বাড়বে জেনেটিক ইনফ্লুয়েন্স তত বাড়তে থাকবে। আর আমরা তো মূলত জেনেটিকটাই ক্যালকুলেট করছি। হ্যাঁ, জেনেটিকটা ক্যালকুলেট করছি, বাকি যে ওই যে 0.16% থাকলো ওটা এনভায়রনমেন্ট হবে, এবং সাথে সাথে জেনেটিক্স আর এনভায়রনমেন্টের ইন্টারঅ্যাকশনও হতে পারে। ঠিক আছে, কিন্তু স্যার এটা আর আপনি একটা জিনিস বলছিলেন যে F1 দেওয়া না থাকলে তখন কি আমরা ওই যে প্যারেন্ট দুইটার মানে ডিভাইডেড বাই 2 করলেই তখন ভি পাবো? প্যারেন্টের দুইটার অ্যাভারেজ করলেই তখন বি পাবা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। আর F2 কি অল টাইম থাকবে? হ্যাঁ, F2 দেওয়া থাকবে, কেননা F2 দেওয়া না থাকলে তোমরা বিপির মান বের করতে পারবে না সরাসরি। আচ্ছা ওকে, uses of heritability. It is useful in predicting the effectiveness of selection. সো আমরা যে সিলেক্ট করি বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল, এই সিলেকশনের ইফেক্টিভনেস বোঝার জন্য বা প্রেডিক্ট করার জন্য এটা খুব বেশি ইউজফুল। যেমন আমরা যদি জানতে পারি কোনো ট্রেটের অ্যাডিটিভ বা ন্যারো সেন্স হেরিটেবিলিটি কত, হ্যাঁ, বা ডিউ টু অ্যাডিটিভ জেনেটিক ফ্যাক্টর কতটুকু ভ্যারিয়েশন আসছে, তাহলে কিন্তু আমরা ওইসব অ্যানিমেলকে সিলেক্ট করতে পারবো। সিলেক্ট করলে এটার ইফেক্টিভনেস ভালো হবে পরবর্তী জেনারেশন তৈরি করার জন্য। এক নাম্বার গেল। দুই নাম্বার হলো ইট ইজ অলসো হেল্পফুল ফর ডিসাইডিং ব্রিডিং মেথডস টু বি ফলোড ফর ইফেক্টিভ সিলেকশন। হ্যাঁ, সো আমরা কোন ব্রিডিং মেথডে যাব সেটাও এখান থেকে জানা সম্ভব। সাপোজ উই আর ওয়ার্কিং উইথ এ ট্রেট, আমরা এমন একটা ট্রেট নিয়ে কাজ করছি যার দেখলাম যে হেরিটেবিলিটি ভ্যালু খুবই কম। যার হেরিটেবিলিটি ভ্যালু খুবই কম, কাজেই সেইটার যদি আমরা ইনব্রিডিং করি, তাহলে ইনব্রিডিং করলে কিন্তু সেখানে মানে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে না, কেননা ইনব্রিডিং করলে এই যে তোমার ক্যারেক্টারটা এটা সরাসরি এইভাবেই প্রবাহিত হয়ে যাবে পরবর্তী জেনারেশনে, তাই না? পরবর্তী জেনারেশন এইভাবে প্রবাহিত হয়ে যাবে, কাজেই অল্প করে তো ডেভেলপ করবে না? বুঝিনি। হ্যাঁ, অল্প করে তো ডেভেলপ করে। হ্যাঁ, আবার নেগেটিভও হয় অনেক সময়, আমরা এই যে পরবর্তী লেকচারেই বলবো যে কিভাবে নেগেটিভ হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, কাজেই আমরা যখন দেখবো যে হেরিটেবিলিটির ভ্যালু খুবই কম, হ্যাঁ, তখন আমরা আর ইনব্রিডিং এ যাব না, আমরা কি যাব, ক্রস ব্রিডিং এ যাব, যাতে জিনের পরিবর্তন ঘটে। হ্যাঁ, জিনের পরিবর্তন ঘটে। সো এই যে আমাদের কোন ব্রিডিং মেথডে যাব, এটাও হেরিটেবিলিটির ভ্যালু দ্বারা আমরা করতে পারতেছি, একটা ডিসিশন নিতে পারছি। স্যার একটা ক্যারেক্টার স্লোলি ডেভেলপ করা ভালো নাকি মানে দ্রুত ডেভেলপ করা ভালো? দ্রুত ডেভেলপ করা অবশ্যই ভালো। দ্রুত ডেভেলপ করলে সরি সরি, ভুল বলছি, স্লোলি ডেভেলপ করা অবশ্যই ভালো।
তাহলে স্লোলি স্যার এইখানে তো তাইলে তো ইনব্রিডিং ওই স্লো যেটা হেরিটেবিলিটি এটাই তো করা যেতে পারে। না, ইনব্রিডিং এর তো আরো কনসিকুয়েন্সেস আছে, বুঝছো? আচ্ছা হ্যাঁ, একটা না, শুধু স্যার আরো ইনব্রিড মানে ক্রস ব্রিডিং থেকে তো স্যার ইনব্রিডিং স্যার বেশি স্থায়ী হয় না স্যার? হ্যাঁ, ইনব্রিডিং স্থায়ী হয়। আবার ইনব্রিডিং এর কিছু ড্রব্যাকসও আছে। সেই ড্রব্যাকস গুলো মানে অসুবিধা। সেই ড্রব্যাকস গুলোকে যদি রিমুভ করে ইনব্রিডিং করা যায়, ইনব্রিডিং ভালো। হ্যাঁ, কিন্তু যদি ওই ড্রব্যাকস গুলো থেকে যায় তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে ওই স্পিসিস নিয়ে টানাটানি পড়বে, যেন স্পিসিস এর রিপ্রোডাক্টিভ ক্যাপাবিলিটি একবার কমে গেলে দেখবা যে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ধরনের সমস্যা থাকে। আমরা একটু পরে ইনব্রিডিং নিয়ে পড়বো। আহ, এটা গেল 3 নাম্বার। ইট গিভস আস এন আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য রেসপন্স অফ ভ্যারিয়াস ক্যারেক্টার্স টু সিলেকশন। হ্যাঁ, আমরা বিভিন্ন ক্যারেক্টার গুলো যে এই করছি, সিলেক্ট করছি, এইগুলোর রেসপন্স কেমন হবে পরবর্তী জেনারেশনে, এই ধরনের আমরা একটা আইডিয়া পেতে পারি, তাই না? আমরা যখন জানবো যে ভ্যারিয়েশন অ্যাডিটিভ কারণে কতটুকু হচ্ছে, তাহলে নেক্সট জেনারেশনে তার রেসপন্সটা কি হবে বা আউটপুটটা কি হবে, এটা সম্পর্কে আমরা ধারণা একটা পেতে পারি। ইট হেল্পস ফর কনস্ট্রাকশন অফ সিলেকশন ইন্ডেক্স। হ্যাঁ, সিলেকশন ইন্ডেক্স বলতে বোঝায় হচ্ছে একটা, আমরা যে সিলেকশন করব, ধরো একটা ফার্মে 100টা বুলের মধ্যে 20টা বুল সিলেকশন করব, তো তাদের একটা ইন্ডেক্স তৈরি করা হয় বা সিলেকশন ক্রম তৈরি করা হয়। এই সিলেকশন ক্রম তৈরি করতে কিন্তু এই আমাদের হেরিটেবিলিটি ভ্যালু আমাদের সাহায্য করতে পারে। Lastly, estimates of heritability serve as a useful guide to the breeder. হ্যাঁ, হ্যাঁ, উপরের সবগুলা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে হেরিটেবিলিটি এস্টিমেশন ব্রিডারের জন্য একটা ইউজফুল গাইড। হ্যাঁ, যে ব্রিডার এইসব দেখে ডিসিশন নিতে পারবে যে কোনটাকে সে প্যারেন্ট হিসেবে নির্বাচন করবে, কোনটাকে করবে না। এখানে কিছু হেরিটেবিলিটি পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে। আচ্ছা, হেরিটেবিলিটি পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে, যেমন ক্যাটেলের ক্ষেত্রে দেখো বডি ওয়েট 65%, বাটার ফ্যাট 40%, মিল্ক ইল্ড 35%। হ্যাঁ, সো বডি ওয়েট 65% হেরিটেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মানে ধরো যে আহ, ওই একই রকম এক্সাম্পল দেওয়া যায় আর কি। ধরো যে 100 কেজি আগের জেনারেশনের প্যারেন্টস এর অ্যাভারেজ ছিল, নেক্সট জেনারেশনে যে বাচ্চা হয়েছে সেটার ওজন হয়েছে 110 কেজি। 110 কেজি মানে 10 কেজি ভ্যারিয়েশন হয়েছে। এই 10 কেজির মধ্যে 65% হচ্ছে জেনেটিক কারণে। হ্যাঁ, 65% জেনেটিক কারণে হয়। এগুলো বিভিন্ন ভাবে ক্যালকুলেশন করে এগুলো পাওয়া গেছে, মোটামুটি 65 থেকে ধরো 60 থেকে 70 এর মধ্যেই থাকে। বাটার ফ্যাটও 40%, মিল্ক ইল্ড 35%, এইভাবে হেরিটেবল ক্যারেক্টার এগুলো। ওকে, another important of heritability is that আচ্ছা, এটা আমরা বলেছি, মানে রেসপন্স টু সিলেকশন। হ্যাঁ, সিলেকশনের রেসপন্সটা আমরা যে সিলেক্ট করছি, এটার রেসপন্সটা কেমন হবে এটা আমরা জানতে পারি। এখানে ইকুয়েশনটা বলা হয়েছে। আসলে রেসপন্স টু সিলেকশন নিয়ে আমাদের পরে আলোচনা আছে, আজকে জাস্ট একটা টাচ নিয়ে রাখো যে আমরা সিলেকশন করলাম, সিলেকশন ব্রিডিং করলাম, এটার রেসপন্সটা কেমন হবে এটা ক্যালকুলেট করার একটা ফর্মুলা আছে, সেটা হচ্ছে আর ইজ ইকুয়াল টু এইচ স্কোয়ার এস। আর ইন্ডিকেট রেসপন্স টু সিলেকশন বা কেমন আউটপুট পাবো, ইজ ইকুয়াল টু হেরিটেবিলিটি ইনটু সিলেকশন ডিফারেন্সিয়াল। এস মিনস সিলেকশন ডিফারেন্সিয়াল। সিলেকশন ডিফারেন্সিয়াল বলতে বোঝায়, আজকে জাস্ট বলে রাখি, ধরো যে দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে ক্রস করছি। হ্যাঁ, একটা মেল আর একটা ফিমেল। মেলের বডি ওয়েট যদি বার্থ ওয়েট যদি ধরো যেই ছিল 20 কেজি ছিল, ফিমেলের ছিল 18 কেজি, তাহলে সিলেকশন ডিফারেন্সিয়ালটা হচ্ছে এখানে 2। হ্যাঁ, 2। এভাবে আমরা যখন ক্যালকুলেট করব তখন আরো ভালোভাবে জানবো। সো এটাও হেরিটেবিলিটির একটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা ম্যাপ করার সময় যে এস লেখা ছিল ওইটা কি এস? ম্যাথে এস, এই যে হেয়ার এর পাশে এস। ও আচ্ছা, না, এস বলতে ওটা সলভ বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা সলভ। সো আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটা শেষ হলো। আমরা একটু নেক্সট চ্যাপ্টারের দিকে যাই, দেখি কত দূর আজকে শেষ করা যায়।
দেখি এটা আমি পারতপক্ষে আজকে ক্লাস শেষেই তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। ইনব্রিডিং ইনব্রিডিং অ্যান্ড ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন। হ্যাঁ, সো ইনব্রিডিং কি আমরা জানি আসলে, হ্যাঁ এখানে হয়তো একটু আলোচনা করা হবে, তারপরে ডিপ্রেশনে আমরা চলে যাব। হ্যাঁ আমরা ডিপ্রেশনে যাব না, হ্যাঁ ডিপ্রেশন পড়ালেখা করবো আর কি। সো ইন্ট্রোডাকশন। Inbreeding is a form of mating system in sexual organism. It implies mating of individuals that are close to each other by ancestral or pedigree relationship. So দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে ক্রস যারা আইদার অ্যানসেস্ট্রাল অর পেডিগ্রি রিলেশনশিপে জড়িত, পূর্বপুরুষ অথবা বংশগতীয় যে রিলেশনশিপ, মানে কাজিনস টাজিনস ভাই বোন সম্বন্ধীয় অথবা পূর্বপুরুষের সাথে। The highest degree of inbreeding is achieved by selfing. এখানে ইনব্রিডিং সবচাইতে বেশি কোন ক্ষেত্রে হয়, হ্যাঁ সেটাকে বলা হয় সেলফিং। সেলফিং বলতে কি বুঝি? সেলফিং বলতে বুঝি যে যেমন আর্থওয়ার্ম, হ্যাঁ কেঁচো। সো কেঁচোতে কি হয়? কেঁচোতে there are both male and female reproductive tract inside a single individual. একটা ইন্ডিভিজুয়ালের ভেতরেই মেল ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্ট থাকে, অর্গান থাকে। সো দ্য সেম ইন্ডিভিজুয়াল প্রডিউসেস বোথ ওভা অ্যান্ড স্পার্ম, তাই না? ওভা স্পার্ম তৈরি করে এবং সে নিজেই বাচ্চা দিতে সক্ষম। সো কাজেই যে মানে এই ধরনের সিচুয়েশন, এটাকে বলা হয় সেলফিং। এবং এখানে ইনব্রিডিংটা সবচেয়ে বেশি হয়। বুঝতেই পারছো যে 100% জেনেটিক মেকআপ ইকুয়াল, একই, বুঝছো? আরো উদাহরণ আছে সেলফিং এর, যেমন আমরা প্ল্যান্টের কথা চিন্তা করলে, প্ল্যান্টে ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্ট বিশেষ করে, হ্যাঁ বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল ফ্লাওয়ার্স আর গ্রোন ইন দ্য সেম প্ল্যান্ট, এবং সেখান থেকে কিন্তু পলিনেশনের মাধ্যমে তাদের ব্রিডিং হচ্ছে। হ্যাঁ, সো এটা হতে পারে হাইয়েস্ট ডিগ্রি অফ ইনব্রিডিং এর এক্সাম্পল। দ্য চিফ ইফেক্ট অফ ইনব্রিডিং ইজ টু ইনক্রিজ হোমোজাইগোসিটি ইন দ্য প্রোজেনি। তাহলে আমরা জানি ইনব্রিডিং এর ফলে কি হয়? প্রোজেনিতে হোমোজাইগোসিটি বাড়ে, তাই না? আমরা গত দিন কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলেছি কিভাবে হোমোজাইগোসিটি জেনারেশন টু জেনারেশন বৃদ্ধি পায়। ওখানে একটু যে লাইনটা নিচে নেমে গেছে, হোমোজাইগোসিটি ইন দা প্রোজেনি, এক লাইন হবে। যাই হোক, তারপর পয়েন্ট হচ্ছে দ্য মোস্ট রিভিলিং ইম্প্যাক্ট অফ ইনব্রিডিং ইজ দ্য, দেখো এখন ইম্প্যাক্ট অফ ইনব্রিডিং বলছে। একটা তো আমরা বললাম যে হোমোজাইগোসিটি বাড়ে, সেটা তো ইন্টারনাল বিষয়, কিন্তু ফেনোটাইপিক্যালি কি হয় বা মরফোলজিক্যালি কি কি এক্সিবিট করে? লস অফ ভিগর, তার মানে ভিগোরোসিটি হারায়, বা যেটাকে আমরা বলি তেজ ভাব। হ্যাঁ, তেজ ভাব হারিয়ে যায় একটা ইন্ডিভিজুয়ালে। অ্যান্ড দ্য ফিজিওলজিক্যাল এফিসিয়েন্সি অফ অ্যান অর্গানিজম characterized by reduction in size and fecundity. সো কি হয়? ফিজিওলজিক্যাল এফিসিয়েন্সিও কমে যায়। হ্যাঁ, ইনব্রিডিং এর ফলে ফিজিওলজিক্যাল এফিসিয়েন্সি কমে যায়, এবং সেটা কি কিভাবে কমতে পারে? যেমন আকারে ছোট হয়ে যেতে পারে একটা অ্যানিমেল। হ্যাঁ, একটা অ্যানিমেল বলতে তার পরবর্তী জেনারেশনের আর কি, আকারে ছোট হয়ে যেতে পারে, এবং তার ফিকান্ডিটি অথবা দ্যাট মিনস উর্বরতা কমে যেতে পারে। সো এগুলো হচ্ছে ইম্প্যাক্ট। হেটেরোসিস অ্যান্ড ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন। সো অল দিস ইম্প্যাক্ট ডিউ টু ইনব্রিডিং ইজ নোন অ্যাজ ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন। হ্যাঁ, এই যে ক্ষতিগুলো হয় ইনব্রিডিং এর জন্য, এগুলোকে বলা হয় ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন। হেটেরোসিস যেটা আমরা জানি ক্রস ব্রিডিং এর ক্ষেত্রে হয়, and inbreeding depression may be considered as the two opposite sides of the same coin. হ্যাঁ, দুইটা একটা কয়েনের দুইটা অপোজিট সাইড হিসেবে এটাকে গণ্য করা যায়, একটা হেটেরোসিস আর ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন। হেটেরোসিস হলে ক্রস ব্রিডিং হতে হয় এবং সেক্ষেত্রে প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি বাড়ে, আর ইনব্রিডিং এর ক্ষেত্রে বলছে প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি আরো কমে যায়। এই জন্য বললো যে মোটামুটি একই ধরনের, একটা বাড়ে একটা কমে। Now we want to know the definition of inbreeding depression exactly. হ্যাঁ, exactly জানতে চাই। It refers to decrease the fitness
and vigor due to inbreeding. সো ফিটনেস কমে যায় বা খারাপ হয় এবং ভিগর তেজ ভাব কমে যায়। or it may be defined as the reduction or loss in vigor and fertility as a result of inbreeding একই কথা। selfing reduces heterozygosity by a factor 50% in each generation। হ্যাঁ, কাজে সেলফিং করলে দেখো মানে দ্য হাইয়েস্ট ডিগ্রি অফ ইনব্রিডিং বললাম সেলফিং। সেলফিং করলে প্রতি জেনারেশনে হেটারোজাইগোসিটি 50% করে কমতে থাকে, হ্যাঁ, আর হোমোজাইগোসিটি 50% করে বাড়তে থাকে। দ্য ডিগ্রি অফ ইনব্রিডিং ইন এনি জেনারেশন ইজ ইকুয়াল টু দ্য ডিগ্রি অফ হোমোজাইগোসিটি ইন দেয়ার জেনারেশন। হ্যাঁ, আচ্ছা, কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়ালে মানে দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালে যখন ক্রস করছি ওখানে ইনব্রিডিং এর ইম্প্যাক্টটা কত হবে বা কি পরিমাণ ইনব্রিডিং হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে তাদের দুইজনের মধ্যে হোমোজাইগোসিটি কতখানি, বুঝছো? তাদের হোমোজাইগোসিটি যত বেশি ইনব্রিডিংটা তত শক্তিশালী হবে এবং এটার ইম্প্যাক্ট তত বেশি পড়বে। আর কাছাকাছি রিলেটিভ তাদের হোমোজাইগোসিটি বেশি থাকে, এটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, inbreeding depression results due to fixation of unfavorable recessive genes in F2। আমরা কি জেনেছিলাম? আমরা জেনেছিলাম যে ইনব্রিডিং এমন এক ধরনের ব্রিডিং সিস্টেম যেখানে রিসেসিভ জিনগুলো ফিক্স হতে চায়, একত্রিত হয়ে পরবর্তী জেনারেশনে প্রবাহিত হতে চায়। হ্যাঁ, সো এইখানে সেই কথাই বলেছে যে রেজাল্টস ডিউ টু ফিক্সেশন অফ আনফেভারেবল রিসেসিভ জিনস। রিসেসিভ জিনগুলো সচরাচর আনফেভারেবল হয়, সেগুলোই ফিক্স হয় এবং এগুলো F2 তে অ্যাকুমুলেট হয়, বুঝছো? F2 তে ফিক্স হয়ে যায়। হোয়াইল এজন্য অনেক সময় দেখা যায় যে F2-র ভালো হবে না, প্রোডাক্টিভিটি ভালো হবে না, এটা ফার্টাইল হবে না। While in heterosis the unfavorable recessive genes of one line are covered by favorable dominant gene of other parent। এটা হলো ইনব্রিডিং এ বললাম আমরা। আর ক্রস ব্রিডিং এ যে সুবিধাটা আছে ওটাও এখানে বলা হচ্ছে। ক্রস ব্রিডিং এ কিন্তু ওই রিসেসিভ জিন অ্যাকুমুলেট হয় না বা ফিক্স হয় না, ওখানে হেটারোজাইগোসিটি তৈরি হয়, তার মানে দুই ধরনের জিনের আগমন ঘটে। হ্যাঁ, তো হেটারোজাইগোসিটি হলে একটা ডোমিনেন্ট আর একটা রিসেসিভ থাকে, কাজেই ডোমিনেন্ট ক্যারেক্টারটাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে শো হয়। এটা হচ্ছে হেটারোজাইগোসিটি বা ক্রস ব্রিডিং এর সুবিধা। সো আমরা এই দুইটা স্লাইড পরে ইফেক্টস অফ ইনব্রিডিং, হ্যাঁ, ইনব্রিডিং এর কি কি ইফেক্ট এটা একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। এখানে ছয়টা পয়েন্ট আছে। আচ্ছা, 2টা বাজে, মাত্র 1 ঘন্টা হলো, মনে হচ্ছে যে কতদিন ধরে কথা বলছি। আজকে আর ক্লাস আছে তোমাদের? না স্যার, না স্যার। ভর দুপুর বেলার ক্লাস। তোমরা তো ম্যাক্সিমামই ক্লাস শেষ করে লাঞ্চ করবা, তাই না? জি স্যার। জি স্যার, গোসল হয়নি স্যার এখনো। গোসল করে নেওয়া উচিত ছিল। নামাজ তো জামাতে পড়তে পারবা না জানো, আগে পড়ে নেওয়া উচিত ছিল না? জি স্যার, আগে পড়া উচিত ছিল। গোসল নামাজ দুইটা আগে করে বসা উচিত ছিল। যাই হোক, ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগেই ছেড়ে দিব, চিন্তা করো না। ইনশাআল্লাহ। ইফেক্টস অফ ইনব্রিডিং আমরা দেখি যে এখানে কি কি ইফেক্টের কথা বলা যায়। অ্যাপিয়ারেন্স অফ লিথাল এন্ড সাবলিথাল অ্যালিলস। হ্যাঁ, ইনব্রিডিং করলে লিথাল এবং সাবলিথাল অ্যালিল অ্যাপিয়ার্ড হয়, একত্রিত হয়, সো এটা কি আমরা যে লিথাল সম্পর্কে আগেই জেনেছি। হ্যাঁ, লিথাল হচ্ছে এমন কম্বিনেশন জিনের যে কারণে প্রিন্যাটাল স্টেজে একটা ইন্ডিভিজুয়াল মারা যায়। হ্যাঁ, সেটাকে লিথাল বলে, অ্যাকশন বলে, জিন অ্যাকশন। সাবলিথাল অনেকটা এরকম যে মারা না গেলেও কোনো ওই ফিজিওলজিক্যাল প্রবলেম নিয়ে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করতে পারে। সো এই ধরনের অ্যালিল অ্যাপিয়ার্ড হয় বা অ্যাকুমুলেট হয়। কেন অ্যাকুমুলেট হয়? ওই যে একই কথা, ইনব্রিডিং এর জন্য কিন্তু রিসেসিভ জিনগুলো একসাথে হয়, তখন এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আচ্ছা, আমরা একটু ভেতরে পড়ি। ইনব্রিডিং লিড টু দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ লিথাল, সাবলিথাল এন্ড সাবভাইটাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। হ্যাঁ,
সাবভাইটাল বলতে বোঝায় হচ্ছে অপ্রধান বা যেগুলো নগণ্য, বা যেগুলো প্রয়োজন নাই, অপ্রয়োজনীয়, এইগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স করে, শো করে। জেনারেলি এনিমেলস ক্যারিং সাচ ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেগুলো এনিমেল ক্যারি করে, ক্যান নট মেইনটেইনড অ্যান্ড আর লস্ট ফ্রম দ্য পপুলেশন ইভেনচুয়ালি। হ্যাঁ, তারা বেঁচে থাকতে পারে না এবং ইভেনচুয়ালি আমাদের যে পপুলেশন, এটা পপুলেশন থেকে ইভেনচুয়ালি হারিয়ে যায়। বিশেষ করে লিথাল হলে তো জানোই যে প্রিন্যাটাল স্টেজেই মারা যায়। সো এটা একটা প্রবলেম। এটা গেল হচ্ছে লিথাল এন্ড সাব লিথাল অ্যালিলের অ্যাপিয়ারেন্স হয়। নাম্বার 2, রিডাকশন ইন ভিগোর, হ্যাঁ, তেজ ভাব কমে যাওয়া। দেয়ার ইজ এ জেনারেল রিডাকশন ইন দ্য ভিগোর অফ দ্য পপুলেশন। হ্যাঁ, পপুলেশনের বা ওইসব ইন্ডিভিজুয়ালের ভিগোরোসিটি কমে যায়। এনিমেলস বিকাম শর্টার অ্যান্ড উইকার। হ্যাঁ, এনিমেল জেনারেশন টু জেনারেশন ছোট এবং দুর্বল হতে থাকে বিকজ অফ জেনারেল রিডাকশন ইন দ্য সাইজ অফ ভ্যারিয়াস পার্টস। বিভিন্ন পার্ট ধীরে ধীরে ছোট হলে এনিমেল ইভেন্চুয়ালি ছোট এবং দুর্বলই হবে। সো এটা হয়। স্যার আমাদের গরুগুলো এরকম ছোট হয়ে গেছে। তোমাদের দেশি গরু স্যার হ্যাঁ, সব একদম আগে অনেক বড় ছিল, আমরা ছোটবেলায় দেখতাম অনেক বড়, কিন্তু স্যার এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে। অত ছোট হয়নি, ছোটবেলায় তোমার কাছে অনেক বড় ছিল, এখন তুমি বড় হয়ে গেছো মনে হয়। জি স্যার, আর মিজান অনেকদিন পর পর দেখে, ও তো সবসময় গোপালগঞ্জের থেকে। আচ্ছা, মিজান গোপালগঞ্জেই আছে, মিজানের সাথে আমার দেখা হয়। হ্যাঁ, সো ইফেক্টস অফ ইনব্রিডিং, আমরা পরের স্টেপে যাই। রিডাকশন ইন রিপ্রোডাক্টিভ অ্যাবিলিটি। হ্যাঁ, রিপ্রোডাক্টিভ অ্যাবিলিটিও কমে যেতে পারে। কিভাবে? দ্য রিপ্রোডাক্টিভ অ্যাবিলিটি অফ দ্য পপুলেশন ডিক্রিজেস র্যাপিডলি, দ্রুততার সাথে রিপ্রোডাক্টিভ ক্যাপাবিলিটি কমে যায় এবং তখনই একটা স্পিসিস এক্সটিংক্ট হতে পারে। হ্যাঁ, হারিয়ে যেতে পারে। মেনি লাইন্স রিপ্রোডাকশন পুরলি দ্যাট দে ক্যান নট বি মেনটেন। হ্যাঁ, কিছু কিছু লাইন হয়তো রিপ্রোডিউস করে, কিন্তু দেখা যায় যে ফার্টিলিটি ভালো পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ভ্যাচাবিলিটি বা কাভিং হচ্ছে না প্রপারলি, সো মেনটেন হয় না আলটিমেটলি। নাম্বার ডি, সেপারেশন অফ দ্য লাইন্স এর মিনিংটা কি? লাইন। ও আচ্ছা, লাইন। মেনি লাইন্স, এই লাইন্স এর মিনিংটা কি প্যারেন্ট নাকি? হ্যাঁ, প্যারেন্টই। যে এটা হয়েছে কি, এই কয়েক জেনারেশন ইনব্রিডিং করলে, আচ্ছা তোমার ইয়ারফোনটা অফ করো সাইকেল, মানে মিউট করো। হ্যাঁ, কয়েক জেনারেশন ইনব্রিডিং করলে একটা কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স ডেভেলপ হয়ে যায়। হ্যাঁ, যখন ডেভেলপ হয়ে যায় তাদেরকে এক একটা ইনব্রেড লাইন বলা হয়। হ্যাঁ, প্রতিটাকে ইনব্রেড লাইন বলা হয়। এভাবে যে বলছে যে কয়েকটা জেনারেশন করলে দেখা যায় যে তারা ধীরে ধীরে আসলে হারিয়েই যাচ্ছে। লাইন্স অফ কোর্স কম্পোজড অফ প্যারেন্টস। লাইন প্যারেন্ট দ্বারাই গঠিত, অন্য কিছু থাকে না। ডিসেপারেশন অফ দ্য পপুলেশন ইনটু ডিস্টিংক্ট লাইনস। আবার এই যে লাইনের কথা আসছে, এখানে দেখো একটু বিস্তারিত পাবো। সো দ্য পপুলেশন র্যাপিডলি সেপারেটস ইনটু ফেনোটাইপিক্যালি ডিস্টিংক্ট লাইনস। এই যে ইনব্রিড করা হলে তারা কিন্তু ধীরে ধীরে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আলাদা হয়ে বিভিন্ন লাইনে পরিণত হয়। হ্যাঁ, বা ইনব্রেড লাইন যেটাকে আমরা বলছি, মানে এক একটা লাইন এক এক ধরনের ক্যারেক্টার শো করে। দিস ইজ বিকজ অফ অ্যান ইনক্রিজ ইন হোমোজাইগোসিটি। এটা কেন হয়? কেননা এই লাইনের অভ্যন্তরে হোমোজাইগোসিটি ইনক্রিজ হয় ডিউ টু ফিক্সেশন অফ ভ্যারিয়াস অ্যালিল। বিভিন্ন অ্যালিল ফিক্স হয়ে যাচ্ছে, রিসেসিভ গুলো, হোমোজাইগোসিটি বেড়ে যাচ্ছে, এই জন্য এক একটা লাইন এক এক ধরনের ডিস্টিংক্ট লাইনগুলো এক এক ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে। দেয়ারফর ডিফারেন্ট লাইনস, এখন আমরা তো একটা স্পিসিসে ধরো যে অনেকগুলো লাইন করা হয়েছে, দেয়ারফর ডিফারেন্ট লাইনস ডিফার ইন দেয়ার জেনোটাইপ অ্যান্ড কনসিকুয়েন্টলি ইন ফেনোটাইপ। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন লাইন কিন্তু জেনোটাইপ এবং ফেনোটাইপে ভিন্ন ভিন্ন ক্যারেক্টার শো করে। এখন ইনব্রিডিং এর যে সুবিধাটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি সেটা এখান থেকে আসে। সেটা হচ্ছে এই যে ডিফারেন্ট লাইন তৈরি করতে পারি আমরা, ইনব্রেড লাইন যেগুলোকে বলি। হ্যাঁ, ইনব্রেড লাইন যে তৈরি করতে পারলাম, যখন এই লাইনগুলো যদি কোনো কারণে আমরা এই যে ইনব্রিডিং ডিপ্রেশনকে ছাপিয়ে এই লাইনগুলো ডেভেলপ করতে পারি, তাহলে এই লাইনগুলোকে পরে দুইটা লাইনের ক্রস করে নতুন
ব্রিড তৈরি করা যায়, হ্যাঁ, নতুন ব্রিড তৈরি করা যায়। এইটা হচ্ছে ইনব্রিডিং এর সুবিধা, এবং এইভাবেই অনেক ব্রিড তৈরি হয়ে আসছে, যে কারণে ইনব্রিডিংটাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। নতুন ব্রিড তৈরি করতে হলে ইনব্রিডিং এর সহায়তা নিতে হয়। ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে যে ব্রিড আসে সেটা ক্ষণস্থায়ী হয়, যেটা টিটু হয়তো কিছুক্ষণ আগে প্রশ্ন করেছিল যে কোনটা স্থায়ী হয়। ইনব্রিডিং এরটাই স্থায়ী হয়, এবং এই সুবিধাটা নিতে হবে। এই জন্য ইনব্রিডিং নিয়ে দেখবা কখনো রিসার্চ থেমে নেই, হ্যাঁ, সবসময় চলমান। লাস্ট 2 পয়েন্টস, ইনক্রিজ ইন হোমোজাইগোসিটি। এটা আমরা জানি 7টা 8টা জেনারেশন গেলে দেখা যায় যে হোমোজাইগোসিটি বেড়ে প্রায় মোর দ্যান 99% হোমোজাইগোট হয়ে যায়। গত একটা ক্লাস আগে মনে হয় এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর the lines which are almost homozygous due to continued inbreeding and are maintained through close inbreeding are known as inbred lines। হ্যাঁ, যে ইনব্রেড লাইন যেটা বললাম সেটা এটা। লাস্টলি রিডাকশন ইন yield, হ্যাঁ, উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় বা উৎপাদন কমে যায়। The inbred lines yield much less than the open pollinated varieties, বা ক্রস ব্রিডিং এর চাইতে ইনব্রেড লাইনগুলোর ইলটা কম হয়, হ্যাঁ, কিন্তু এটা ফিক্সড হয় আর কি। তো ইলটা কম হয়। এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে প্ল্যান্ট স্পিসিস দিয়ে, যেমন দেখো ইন মেইজ the best inbred lines yield about half as much as the open pollinated varieties। So ওপেন পলিনেশন যেটা হয় এই ইয়াতে মেইজে, তার যে প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি বা ইল্ড তার চাইতে বেস্ট ইনব্রেড লাইন, হ্যাঁ, ইনব্রেড লাইন তো অনেকগুলো তৈরি করা যায় ইনব্রেড লাইন, তার মধ্যে সবচাইতে বেস্ট যেটা পাওয়া গেছে সেটাতেও কিন্তু ওপেন পলিনেটেড এর চাইতে বা ক্রস ব্রিডিং, আমরা যদি এনিমেলের ক্ষেত্রে সহজে বলি, ক্রস ব্রিডিং এর চাইতে 50% কম পাওয়া গেছে প্রোডাকশন। ইল্ড মিন্স প্রোডাকশন, হ্যাঁ, কম পাওয়া গেছে। কাজেই দেখো যে এখানে একটা বড় গ্যাপ রয়ে যায়। ইন আলফালফা, a type of feed for cattle, and carrot, the reproduction in yields is much greater, the reduction in yield is much greater। আলফালফা এবং ক্যারোটে দেখা যায় যে রিডাকশনটা আরো বেশি, হ্যাঁ, ইল্ড আরো অনেক কমে যায়, দেখা যায় যে 50%ও নাই, 25% আছে হয়তো, হ্যাঁ। while in onions and many কিউকার বিটস, লাউ জাতীয় যে ইগুলো গাছগুলো, দ্য রিডাকশন ইন ইল্ড ইজ ভেরি স্মল। অথচ দেখা যাচ্ছে যে ইনব্রিডিং করা হচ্ছে একইভাবে পেঁয়াজে, আবার হচ্ছে লাউ জাতীয় গাছে, সেখানে আবার ইনব্রিডিং এর কোনো ইফেক্ট তেমন একটা পড়ছে না, ঠিক আছে। কাজেই কিছু ফ্যাক্টর, অবশ্যই কিছু না কিছু ফ্যাক্টর আছে যেটা ইনব্রিডিং এর যে ডিপ্রেশন বা ইনব্রিডিং এর যে এইগুলা ইনফ্লুয়েন্স গুলা, এগুলোকে কোনোভাবে ডিনাই করে, এগুলো থেকে বেঁচে যায়, হ্যাঁ, কোনো ফ্যাক্টর আছে। তো যাই হোক, একটু ফোন এসেছে, তোমরা একটু লাইনে থাকো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা আজকে এই পর্যন্ত থাক, আমরা নেক্সট ক্লাসে আর কয়েকটা স্লাইড আছে এখান থেকে শুরু করব, হ্যাঁ। ওকে স্যার। স্যার আমাদের আর কয়টা ক্লাস লাগবে? গতদিন তো বলেছিলাম 4টা বা 5টা তিনটা। বলেছিলাম, ওই জি স্যার। একটা কমে গেল আর কি। আর তোমাদের নেক্সট সেমিস্টার আমরা 15 তারিখ থেকে শুরু করার চিন্তা করছি, রুটিন হয়নি এখনো, হ্যাঁ। স্যার নেক্সট সেমিস্টারে তো আবার নতুন নতুন সাবজেক্ট আসবে, তা ওইগুলো আবার এগুলো সমস্যা নেই, এগুলো এভাবেই চলে, হ্যাঁ। তোমাদের হ্যাঁ একটু সমস্যা হবে পরীক্ষার সময় যে